ratio. So there is a rule for ratio. Look at this. Whenever we are taking that fraction, this fraction we are showing with this notation A is to B. Here A is called as a first term. It is also known as antecedent. B is known as a second term, that is called as a consequent also. Okay. There is one rule. The multiplication किंवा division असेल. Multiplication or division of each term of a ratio. Of each term of a ratio. By the same non-zero number does not affect that same ratio. म्हणजे तुम्ही आता इथे A by B घेतलाय. A ला तुम्ही सेम नंबरने मल्टिप्लाय केला, B ला तुम्ही सेम नंबरने मल्टिप्लाय केला. तर या रेशो मध्ये काहीही चेंजेस होत नाहीत. इट सेम. ओके. या ठिकाणी जो रेशोचा रूल आहे, that is multiplication or division of each term of a ratio by the same non-zero number does not affect the same ratio. त्याच्यानंतर या ठिकाणी आपण प्रपोर्शन बघूयात. आता प्रपोर्शन आपण कसं म्हणतोय, प्रपोर्शनची डेफिनेशन काय आहे? The equality of two ratios is called as a proportion. दोन रेशोंचा जो जी इक्वॅलिटी आहे, equality of two ratios is called as a proportion. Means if A is to B is equal to C is to D. If A is to B is equal to C is to D, then we can say that A, B, C, D. All these terms are in proportion. But we can say that the given terms are in proportion. Okay. आता याच्यामध्ये A is to B is equal to C is to D आहे. तर याच्यामध्ये A आणि D जे टर्म्स आहेत, ते शेवटचे दोन टर्म्स आहेत. इथला हा फर्स्ट टर्म आणि हा इथला शेवटचा टर्म. म्हणजे A and D are called as extremes. यांना काय म्हणतोय आपण? एक्स्ट्रीम्स म्हणतोय. आणि B आणि C असतील, हे मध्ये जे मिडल टर्म्स आहेत, B आणि C, यांना काय म्हणतोय? मीन टर्म्स. मग याच्यानंतर ज्यावेळेस आपण हे प्रोपोर्शनॅलिटी बघतो इथं, ABCD आर इन प्रोपोर्शन, देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स B आणि C चा प्रोडक्ट असेल तर काही फॉर्म्युला येतो. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रॉपर्टी ऍक्च्युअल आपली is equal to product of extremes. ओके. म्हणजे हे जे टर्म्स आहेत, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स म्हणजे इथं काय असते, इथं B into C is equal to A into B. Actually this is the property of a proportion. ओके. त्याच्यानंतर हे जे टर्म्स आहेत, A is to B is equal to C is to D. Look at this. If A is to B is equal to C is to D, then D is called as fourth proportional. D is called as fourth proportional. For ABC. ठीक आहे. मग याच्यानंतर जे टर्म्स आहेत ते म्हणजे बेसिक गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये रेशो आणि प्रोपोर्शन मध्ये, ते बघूयात आपण. आता या ठिकाणी हे झालं D इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल. त्याच्यानंतर इफ A is to B is equal to B is to C,
Then C is called as, C ला काय म्हणतो इथं, third proportional. It is the third proportional. त्याच्यानंतर मीन प्रोपोर्शनल, म्हणजे आता या ठिकाणी ऍक्च्युअल मीन काढतोय आपण, जॉमेट्रिक मीन काढत होतो. जॉमेट्रिक मीन मध्ये बघितलं आपण जॉमेट्रिक मीन कशी काढतो, दोन टर्म्स असतील तर त्याची जॉमेट्रिक मीन कशी काढतो. इन सेम वे मीन प्रोपोर्शनल means here we are taking as mean proportional between A and B. Mean proportional between A and B, and it is calculated by a formula square root of A into B. Okay. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघतोय आपण कंपॅरिझन ऑफ रेशोज. दोन रेशोज आपण कंपॅरिझन करतोय. Comparison of ratios. Suppose we have the ratios A is to B is greater than C is to D. जर असं दिलेला असेल तर त्यावेळेस आपण कंपॅरिझन करताना त्याचा जो फ्रॅक्शन असतो तो फ्रॅक्शन घ्यायचा आणि त्याला तिथं कम्पेअर करायचं. A by B is greater than C by D. Then compounded ratios. Compounded ratios कशाला म्हणतोय बघा आपण. The compounded ratio of the ratios. म्हणजे आता या ठिकाणी सपोज आपण इथे घेतलं A is to B. Then next proportional, next ratio we are taking that C is to D. त्याच्यानंतर E is to F. याचा कंपाऊंडेड रेशो कसा असणार आहे, ACE is to BDF. It is known as a compounded ratio. Okay. Then after this, duplicate ratio. या ठिकाणी आपण काय करतोय, डुप्लिकेट रेशो बघतोय. डुप्लिकेट रेशो मीन्स duplicate ratios. Suppose consider A is to B. A is to B हा रेशो आहे, याचा डुप्लिकेट रेशो कसा असणार आहे, A square is to B square. Then sub duplicate ratios. Once again we are taking that ratio A is to B. याचा सब डुप्लिकेट रेशो असेल तो square root of A is to square root of B. Then triplicate ratio. Triplicate ratio. मग परत अजून A is to B घेतो. A is to B घेतला आपण, A is to B. याचा ट्रिप्लिकेट रेशो आपण कशाने डिनोट करतोय, that is A cube is to B. Okay, so look at this. Duplicate ratio of A is to B, that is A square is to B square. Sub duplicate ratio of A is to B, that is square root of A is to square root of B. Triplicate ratio of A is to B is equal to A cube is to B cube. Okay. After this, next थोडस आपण जे काही शिकले थोडस आपण पीपीटी मध्ये बघूया. This time taking here. Screen is visible to all. The numbers which are forming the ratio are called terms.
तर न्यूमरेटर 3 इन दिस केस इज नोन ॲज द antecedent 3/4 घेतला तर आपण इथं जे दिलेलं आहे बघा इथं 3:4 घेतलेलं आहे. एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे 3:4. 3/4 जर घेतलं हा न्यूमरेटर आणि हा डिनॉमिनेटर ऍज युजल. ओके, तर 3 जो आहे याला काय म्हणतोय अँटीसेंडेंट अँड हा जो आहे तो कॉन्सिक्वेंट. ह्याला फर्स्ट टर्म आणि हा नेक्स्ट. दोन रेशोज इक्विव्हॅलंट कधी म्हणतो तर त्याच्यामधलं जे आहे तर ते त्या ठिकाणी एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. टू रेशोज वी कॅन से दॅट इक्विव्हॅलंट म्हणजे त्या नंबरला म्हणजे जे काही टर्म्स आहेत एक्स आणि वाय टर्म्स आहेत एक्स आणि वाय ला जर आपण न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये सेम नंबरने मल्टिप्लाय केलं मगाशी आपण बघितलं होतं दॅट इज द रूल ऑफ दॅट रेशो. ओके, मग तिथं काहीच इफेक्ट होणार नाही जर वरच्या नंबरला आणि खालच्या नंबरला दोन्हीला पण सेम नंबर सेम टर्मनी मल्टिप्लाय केलं. सपोज वी हॅव हिअर x by y. Suppose we are multiplying with z in numerator as well as in denominator. Then ratio remains same. So here it is an equivalent ratio. आता या ठिकाणी एक एक्झाम्पल घेतलं. Let us divide a pizza into 8 equal parts and share it between Ram and Shyam in the ratio 2:6. आता 2:6 त्याला रेशोला कसं लिहितोय आपण 2/6. ओके, 2/6 मीन्स 1/6. ओके, म्हणजे या रेशो मध्ये तिथं डिव्हाइड केलेलं आहे. Going for the next. आता इथे सेम रेशो दिले तिथं 1:3 इट कॅन बी पुट एज 2:6 विच इज इक्वल टू 3:9. सगळ्यांचं जे काही रेशो आहे तिथे सेमच आहे इक्विव्हॅलंट रेशो आहे हा 1:3 इक्वल टू 2:6 इज इक्वल टू 3:9. 1/3 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 3/9 मीन्स तिथं जे काही रेशो दिलेला आहे तो इक्विव्हॅलंट रेशो आहे. इन सेकंड एक्झाम्पल 4:5 इज इक्वल टू 12:15 इज इक्वल टू 16:20. जर तुम्ही 4/5 घेतला त्याच्यानंतर 12/15 घेतला त्याच्यानंतर 16/20 घेतला तर जे जो रेशो आहे इथं तो इक्विव्हॅलंट वे मध्ये आहे. जस्ट वी हॅव डिस्कस दॅट डुप्लिकेट रेशो, सब डुप्लिकेट रेशो अँड ट्रिप्लिकेट रेशो. ओके, आता इथे a स्क्वेअर इज टू बी स्क्वेअर इथं a रेस टू हाफ इज टू बी रेस टू हाफ आणि ट्रिप्लिकेट रेशो मध्ये a क्यूब इज टू बी क्यूब आणि सब ट्रिप्लिकेट रेशो जर असेल तर क्यूब रूट ऑफ a इज टू क्यूब रूट ऑफ b. ओके, then there is the definition of proportion. The proportion is represented by the symbol equal to, or here we are taking that 4 dots. Okay, as usual if you are taking the two terms a is to b as well as c is to d, and if we are taking it as a is to b is equal to c is to d means the given terms are in proportion. आता या ठिकाणी एक एक्झाम्पल घेतलंय राईट एनी 4 इक्विव्हॅलंट रेशोज फॉर 4:3. आता या ठिकाणी 4:3 चे इक्विव्हॅलंट रेशोज घ्यायचे आपल्याला. जस्ट वेट. आता आपण इथं जर घेतलं 4:3 4:3 इट मीन्स 4/3. ओके, आता इक्विव्हॅलंट रेशो घ्यायचे तुम्हाला इथं. आता 4/3 येणारे टर्म्स कोणते कोणते आहेत म्हणजे आता या ठिकाणी 4/3 यायला पाहिजे तर त्याला कसं घेऊ शकता तुम्ही सेम नंबरने मल्टिप्लाय आणि डिव्हाइड केलं
सेम नंबर न्यूमरेटरला पण सेम नंबरने डिवाइड केलं, मल्टिप्लाय केलं आणि डिनॉमिनेटर पण सेम नंबरने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला या ठिकाणी इक्विव्हॅलंट रेशो मिळतो. म्हणजे आता इथं हा 4/3 आहे. If I am multiplying with 2 in numerator as well as in denominator. So what type of ratio I am getting here? 8/6. 8/6 again it becomes 4/3, isn't it? Then आता याला परत जर 4/3 आहे, 4/3 लाच परत मला सेम पाहिजे. 4/3 ला आता 4 into 3 घेतला, 3 into 3 घेतला. मग इथे काय मिळणार आपल्याला? 12/9. त्याच्यानंतर जर परत या न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मी जर 4 ने मल्टिप्लाय केलं दोन्ही टर्म्स मध्ये, म्हणजे इथं काय मिळेल मला? 16/12. मग हे जे रेशोज आहेत आता इथं बघा, हे जे फ्रॅक्शन घेतले अगोदर 4/3 इज इक्वल टू 8/6 इज इक्वल टू 12/9 इज इक्वल टू 16/12. हे सगळे जे फ्रॅक्शन्स आहेत हे जर रेशो मध्ये घेतले आपण 4:3, 8:6, then 12:9 and 16:12. Okay, all these ratios are known as equivalent ratios. All these ratios are known as equivalent ratios. Okay. The next, we are going for the next. या ठिकाणी एक एक्झाम्पल घेतलंय. व्हॉट इज द डुप्लिकेट रेशो ऑफ 2:3. डुप्लिकेट रेशोचा आपल्याला माहितीये. डुप्लिकेट रेशो 2:3. डुप्लिकेट रेशोचा आता सपोज A:B आहे. A:B चा डुप्लिकेट रेशो काय असणार आहे? A:B which is equal to A² is to B². म्हणजे इथं काय असणार आहे? 2:3 चा 2² is to 3² that is 4:9. Okay. Then next, triplicate ratios of two numbers is 27:64. Find कसं मॅडम सेकंड नंबर कसा झाला? एक मिनिट, काय म्हणताय? बोला. एक्झाम्पल सेकंड कसं मॅडम? कोणतं? हे का? हे म्हणताय का? डुप्लिकेट रेशो म्हणताय का? सेकंड एक्झाम्पल. ह्याच्या आधीच हे एक्झाम्पल म्हणताय का? Distribute rupees 320 in the ratio 1:3. आता या ठिकाणी 1:3 घेतलेला आहे. तर बघा, सो 1:3 इज इक्वल टू 1/3. म्हणजे जे कोणते टर्म्स आहेत, म्हणजे जे कोणते टर्म्स आहेत, आता या ठिकाणी पहिली क्वांटिटी जी असणार आहे ती वन पार्ट अँड द सेकंड क्वांटिटी इज 3 पार्ट्स. म्हणजे आता हा जो 320 आहे इथं बघा, हा जो 320 दिलेला आहे त्याच्यामधला आपल्याला 1:3 मध्ये डिस्ट्रीब्युट करायचं आहे. बरोबर आहे. मग आता इथं 1 पार्ट आणि 3 पार्ट अशी डिस्ट्रीब्युशन आहे. 320 चे 1 आणि 3 असे 2 पार्ट झालेले आहेत. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स किती झाले? 320 चे. 320 चे किती पार्ट्स करू शकतो आपण? इथं 1 आणि हे 3 मीन्स इट विल बी 1 + 3. टोटल आर 4. म्हणजे या 320 च्या आधी आपल्याला 4 पार्ट्स करायचे. बरोबर आहे. मग आता 4 पार्ट्स जर केलं, मग 4 पार्ट्स म्हणजे त्याच्यामधला एक पार्ट जो असणार आहे 80 असणार आहे. म्हणजे बघा, 320 घेतले, त्याचे 4 पार्ट्स करायचे ऍक्च्युअली आपल्याला. डिवायडेड बाय 4 घेतला, इट विल बी 80. आणि हा 80 जो झाला तुमचा फर्स्ट पार्ट झाला, म्हणजे एक पार्ट झाला. दिस इज द वन पार्ट. अँड रिमेनिंग 3 पार्ट्स म्हणजे काय करू शकता तुम्ही? 320 मायनस 80 करा किंवा 3 into 80 करा. सो इट विल बी 3 into 80. इट गिव्स 240. समजलं?
आता 320 ला मी सपोज इथं बघा, परत आपण ह्याच एक्झाम्पलचं बघूया. 320 इट डिवाइड्स मीन्स इट डिस्ट्रीब्युट्स इन 1:2. 1:2 म्हणजे पॉईंट मध्ये जाईल ना, तर हे ओके. या ठिकाणी आपण नेक्स्ट दुसरं घेऊयात. 1:4 ने डिवाइड होतं, 5 ने डिवाइड होतं. ओके, 1:4 घेऊयात. 1:4 घेऊयात. या पार्ट मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचं तुम्हाला. तर 1:5 म्हणजे टोटल या 320 चे पार्ट्स किती असणार आहेत? 5 पार्ट्स. पहिल्यांदा 320 डिवायडेड बाय 5 करा. व्हॉट वी आर गेटिंग हिअर? 64 ना? 64 येईल ना? 320 ला जर आपण 5 ने डिवाइड केलं तर. येस मॅम. ओके. मग आता हा झाला त्याच्यामधला पहिला पार्ट. 320 मधला हा पहिला पार्ट झाला. आणि राहिलेले जे पार्ट्स असतील त्याच्यामध्ये किती असणार आहे? 64 इंटू 5. दॅट विल बी सॉरी 64 इंटू 4 घ्यावा लागेल इथं आपल्याला. 64 इंटू 4. सो दॅट इज द रिमेनिंग पार्ट. ओके. पुढच्या ह्याला जायचं आपण. नेक्स्ट एक्झाम्पल आता जे बघितले होते आपण. Duplicate ratio. As we know that duplicate ratio of A is to B, it is taken as A square is to B square. त्याच्यानंतर मगाशी एक एक्झाम्पल होतं ह्याच्यानंतरचं. तर या ठिकाणी 2:3 आहे. सपोज मी आता इथं 4:5 घेतला. 4:5 याचा डुप्लिकेट रेशो असेल 4 स्क्वेअर इज टू 5 स्क्वेअर विच इज इक्वल टू 16 इज टू 25. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया त्याच्यामधले. Triplicate ratio of two numbers is 27:64. तुमचे वापरे पिन पाहिजे. आता या ठिकाणी ट्रिप्लिकेट रेशो काढायचा आहे. सॉरी दिलेला आहे. ट्रिप्लिकेट रेशो दिलेला आहे. तर तो आहे 27:64. देन फाइंड दॅट डुप्लिकेट रेशो. मग आता या एक्झाम्पल मध्ये जो रेशो दिलाय तुमचा तो आहे ट्रिप्लिकेट रेशो 27:64. मग पहिल्यांदा आपल्याला जो मेन रेशो दिलेला आहे तो फाइंड आउट करायचा आपल्याला. बरोबर आहे. मग आता हा जो ट्रिप्लिकेट रेशो आहे 27:64 याचा सब ट्रिप्लिकेट रेशो काय असणार आहे? क्यूब रूट ऑफ 27 इज टू क्यूब रूट ऑफ 64. बरोबर आहे. म्हणजे 27 चा क्यूब रूट आणि 64 चा जे हे ऍक्च्युअल काय झाले आपले दिलेले ऍक्च्युअल टर्म्स A is to B. बरोबर आहे ना. मग आता A is to B माहिती आहे आपल्याला, म्हणजे जे मेन टर्म्स आहेत ते माहिती आहेत. पण याचा आपल्याला डुप्लिकेट रेशो काढायचा आहे. डुप्लिकेट रेशो काय असणार आहे याचा? 3 स्क्वेअर दॅट इज 9 इज टू 4 स्क्वेअर दॅट इज 60. ओके. Going for next. Same example आहे. The ratio of two numbers is 25:36. Find their subduplicate ratio. सबडुप्लिकेट रेशोला आपण काय करतोय? A is to B आहे. तर त्याचा सबडुप्लिकेट रेशो काय करतोय आपण? स्क्वेअर रूट ऑफ A is to स्क्वेअर रूट ऑफ B. मग आता हे नंबर दिलेला आहे इथं. रेशो दिलेला आहे 25:36. स्क्वेअर रूट ऑफ 25 is to स्क्वेअर रूट ऑफ 36. याचा स्क्वेअर रूट ऑफ 5 आणि याचा स्क्वेअर रूट आहे. We're going for the next. To that
16:12 and 4:3 are in proportion. ओके, आता या ठिकाणी आपण प्रोपोर्शनॅलिटीचे प्रॉपर्टीज बघतोय. म्हणजे काय आता इथं 16:12 and 4:3. These are in proportion. काय आपली इथं द प्रोडक्ट ऑफ मीन या दोन्हीचा मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रीम्स. ओके, मग आता या ठिकाणी 12 into 4 is equal to 16 into 3. मग या दोन्हीचं प्रोडक्ट किती येतं? 12 4 जा 48, 16 3 जा 48. Means we can say that the given terms or given ratios 16:12 and 4:3 are in proportion. Okay. By using the properties of that proportionality, we can prove that. Then going for the next. In same way. इथे काय दिलंय बघा आता. Find the missing number in 3:4 is equal to 12 dash dash. ओके, आता या ठिकाणी सुद्धा आपण प्रोपोर्शनॅलिटीचे जे काही हे आहे प्रोडक्ट सॉरी प्रॉपर्टी आहे. एक्झाम्पल काय 3:4 is equal to look at this. 3:4 is equal to 12 suppose I'm taking that x. आपल्याला x फाइंड आउट करायचे. मग हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपण प्रॉपर्टी कोणती यूज करतोय? प्रोपोर्शनॅलिटीची. कोणती येते? प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ is 4 into 12. Therefore, we are getting that x. What is the value of x now? 4 into 12 divided by 3. So x will be 60. Okay. In proportion म्हणलेलं आहे, त्यामुळे आपण इथं हे जे काही टर्म्स मिळतील तुमच्या आता हे या ठिकाणी हा जो रेशो आहे तुमचा असा मिळेल. 3:4 is equal to 12:60. ठीक आहे, समजलं हे सगळ्यांना? ओके, सो गोइंग फॉर द नेक्स्ट एक्झाम्पल याच्यामध्ये घेतलेलं आत्ताचं. Look at that. Taking 4 and 16 are means, write any two proportions. आता या ठिकाणी 4 आणि 16 मीन्स आहेत. 4 आणि 16 मीन्स आहेत. मग आता त्याच्यानंतर तुम्ही कोणते पण दोन तिथं proportion लिहू शकताय by using these two terms. So what we are getting here? 4 आणि 16 हे मीन्स आहेत. म्हणजे आपण आता इथं A:B is equal to C:D घेतला. तर याच्यामध्ये आपल्याला दोन व्हॅल्यू माहिती आहेत B आणि C च्या. तर आपल्याला A आणि D कन्सिडर करून त्या ठिकाणी दोन proportions लिहायचे आहेत आपल्याला. So as we know that the product of means 4 into 16 product of means is equal to product of extremes. ठीक आहे, आता 4 into 16 घेतला आपण. याचं मल्टिप्लिकेशन किती येतं? 64. मग आता जर इथं व्हॅल्यू जर घेतल्या आपण, कोणत्या व्हॅल्यू असतील प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रीमच्या? सपोज A into D आहे आता. मग आपण A आणि D च्या अशा व्हॅल्यू घ्यायच्या की त्या ठिकाणी त्यांचं प्रोडक्ट हे 64 यायला पाहिजे. मग एक एक्झाम्पल मी घेतला आपण 2 into 32. बरोबर आहे. म्हणजे काय करू शकतो आपण? A will be 2 and B will be 32.
Then going for next. आता आपण बघितलं होतं ABCD हे प्रोपोर्शन मध्ये आहे. तर आता D जो आहे त्याला फोर्थ प्रोपोर्शन म्हणलं जातं. C जो आहे त्याला थर्ड प्रोपोर्शन म्हणलं जातं. Look at that. By using that, we are getting one example. Find the fourth proportional of the numbers 12, 14, 48 and 16. आणि परत सुद्धा या ठिकाणी आपण तेच फॉर्म्युला यूज करतोय. कोणतं? प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ओके, आता इथे 12, 48, 16 आणि फोर्थ टर्म जो दिलाय तो डी आहे. डी इथं दिलेलं नाहीये, तर डी फाइंड आउट करायचंय. सो हिअर 12 into 48 is equal to 16 into x. किंवा आता या ठिकाणी कसे दिलेत बघा, प्रोपोर्शन कसे घेतले बघा इथं. ABCD घेतलेला इथं. ABC आणि D आपल्याला माहितीये तो x घेतलाय. म्हणजे आता इथे काय घेतलाय? 12 is to 48 is equal to 16 is to x. ठीक आहे. आता इथे काय करणार मी? 12 by 48 is equal to 16 by x. कोणत्याही मेथडने सॉल्व्ह करा, तुम्हाला सेम आन्सर मिळेल. So 12 into x is equal to 48 into 16. So x will be 48 into 16 divided by 12. Okay. मग परत इथे असेल मिळेल का? x is equal to 4 into 16. It will be 64. The next. थर्ड प्रोपोर्शनल C हा थर्ड प्रोपोर्शन असं म्हणलं जातं A आणि B मध्ये. त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स बघा आता इथं. If 2, 5, x, 30 are in proportion, then find the third proportional x. As usual, we are using that same formula. 2 by 5 equal to x by 30, or product of mean is equal to product of extreme. You can use both, you will get that answer. So x will be 12. Now we are going for the next point.